آپ یہ بتائیے، جو ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بار بار آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں، اور اس بار جو جا رہے ہیں، یہ جو اگریمنٹ ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا ہے اور کیا اس کی تفصیلات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم ایف کے پاس بار بار اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو ہمیں ریمیٹنسز آتی ہیں، یعنی کہ جو ہم ڈالر کماتے ہیں وہ اس سے کم ہے جو ہم ڈالر خرچتے ہیں۔ امپورٹ بیس سوسائٹی ہے، اس میں نہ کوئی انوویشن ہے اور نہ ہی اس میں کوئی پروڈکٹیوٹی ہے، اور ہم آہستہ آہستہ، میں بار بار کہتا ہوں، وی آر ٹرننگ انٹو اے نیشن آف شاپ کیپرز اینڈ ٹریڈرز اینڈ ریٹیلرز اینڈ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس۔ جی تو ایسی سوسائٹی میں تو پھر یہی ہوتا ہے نا، امپورٹ بیسڈ ہی ہوتی ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جو ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں وہ کم ہوتا ہے، آپ کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں۔ نہ آپ ٹیکس زیادہ اکٹھا کر رہے ہیں صحیح لوگوں سے، جو بیچارے پس گئے ہیں انہیں کو ٹیکس کر ہی جاتے ہیں، اور خرچے آپ اپنے کم نہیں کر رہے۔ یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جی۔ تو اب آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ یہ جو آئی ایم ایف کا ہے 24واں یا 25واں جو پلان جس کے اوپر ہم جا رہے ہیں، اس کے خط و خال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جی تو وہ ہمارے دوست نیتھن پورٹر، جن کو پاکستان بڑا پسند ہے، وہی ہیں یہ اس ریجن کے، پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں۔ وہ 13 مئی سے 23 مئی تک یہاں پہ تھے، پھر ورچولی ڈیل کرتے رہے گورنمنٹ والوں سے بھی، اور دیگر مشاورت کرتے رہے۔ اور انہوں نے بڑی تعریف کی کہ جو پچھلا اپنا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا 1 سال کا، وہ بڑا اچھا 2023 میں گزرا، اور آپ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ ہے جناب، اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے ان کے ساتھ، جو کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی فار 5320 اسپیشل ڈرائنگ رائٹس، جو کہ $7 ارب بنتا ہے 3 سال کے لیے، ٹو بی پریسائز 37 منتھس، 3 سال اور 1 مہینے کا۔ اور یہ 12 جولائی کو اسٹاف لیول اگریمنٹ سائن ہوا ہے، تو گورنمنٹ از ہوپنگ کہ اسی مہینے ہوپفلی ایگزیکٹو بورڈ سے بھی اپروول آ جائے گی۔ اور دوسرے اس کا یہ ہے کہ پروگرام جو ہے وہ obviously ہماری فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹس انہوں نے انڈورس کیا ہے، اور آئی ایم ایف نے یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ دس پروگرام از سبجیکٹ ٹو نمبر 1 آئی ایم ایف بورڈ اپروول، جیسے میں نے بتایا، اینڈ timely confirmation of necessary financing assurances from Pakistan development and bilateral partners۔ یعنی کہ ہم جن کنٹریز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ایشورنس آئی ایم ایف کو ملنی چاہیے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ سو یہ ایک بڑا کی جو اس کی کنڈیشن ہے۔ تو یہ تو پریمبل تھا رضا۔ اب آگے جو ڈیٹیلز ہیں وہ دیر آر مینلی، میں نے اس کو اینالائز کیا، 6 مین ہیڈنگز ہیں۔ تو there's a lot of stuff to absorb، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ وہ 3 اور 3 میں کرتا ہوں، میں 3 آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ سوال جی کرنے سر، میں۔ بالکل بالکل بتائیے پہلی 3 جو ڈیٹیلز ہیں وہ، تاکہ پتہ تو لگے ہو کیا رہا ہے۔ جی، سو یہ کی پالیسی گولز ہیں رضا۔ تو پہلا جو ہے ہیڈنگ، وہ تو سسٹینیبل پبلک فائنینسز وغیرہ، یعنی کہ ٹیکسیشن اور اپنا ایکسپینس کنٹرول، اس کے اوپر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گریجول فسکل کنسالیڈیشن ہونی چاہیے بیسڈ آن ریفارم، یعنی کہ فسکل کنسالیڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے خرچے جو ہیں، یہ آپ اپنے فساد کے مطابق خرچ کریں، جتنا آپ کا ریونیو ہے اس کے مطابق خرچے ہونے چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی ٹیکس بیس براڈن کریں اور ایگزیمپشنز کو ختم کریں، اور ریسورسز جو ہے ٹیکسیشن جو ہے اس کو انکریز کریں، تاکہ کرٹیکل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ جو آپ کو چاہیے ڈیولپمنٹ وہ کریں، اور سوشل اسپینڈنگ زیادہ کریں، جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے ٹیکس ریونیو جو ہے وہ 1.5% جو جی ڈی پی کا ہے اس سے انکریز کریں۔ سو یہ 2024 میں اس میں 8.5% کے قریب جی ڈی پی ٹو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھی، وہ کہہ رہے ہیں اس کو 10% تک لے کر آئیں 2025 فائنینشیل ایئر، یعنی کہ 30 جون 2025 اس کو 10% پہ لے کر آئیں، اور اگلے 3 سال میں، یعنی کہ اس کی جو مدت ہے ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی، اس کو پھر 13% پہ لے کے جائیں، یعنی کہ 3 سال بعد اس کو 13% پہ لے کے جائیں، یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو۔
वेरी गुड, होना चाहिए, हम तो समझते हैं इससे ज्यादा हो सकता है 12, दैट्स गुड। प्राइमरी सरप्लस जो है वो 1% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, हेडलाइन प्राइमरी सरप्लस। आई एम नॉट गोइंग टू गो टू डिटेल्स फिर प्राइमरी सरप्लस क्या होता है ऑल दैट, उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है आज के प्रोग्राम। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन को सिंपल बनाए, फेयर बनाए, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को। तो रजा, वो तो हम तो पता नहीं कब से कह रहे हैं कि टैक्सेशन जो है उसको फेयर भी होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए अभी तक तो कोई गवर्नमेंट का मूड नहीं लग रहा। एफबीआर के थ्रू तो नहीं होता रहता। जी बिल्कुल। आईएमएफ कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि जी टैक्सेशन को रिटेल सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर और एग्रीकल्चर पे एक्सपैंड करें। तो रिटेल का भी देखते हैं क्या होता है, ये रिटेल पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर पे भी देखते हैं कि करते करते कि नहीं। एक्सपोर्ट पे तो उन्होंने कर दिया है। एक्सपोर्ट में पहले होता था जी आप एक्सपोर्ट का 1% दे और दैट्स इट, आप फारग है, नो प्रॉब्लम। अब उन्होंने एक्सपोर्ट को नॉर्मल टैक्स रिजीम में लाया है, यानी कि एनी इनकम विल बी टैक्सेबल अकॉर्डिंगली, जब बाकी सब चीजें हो रही है। फिर फाइनली वो कह रहे हैं कि जी बीआईएसपी वगैरह और सोशल प्रोटेक्शन जो है वो हेल्थ एजुकेशन के ऊपर भी स्पेंड करें, और ये बीआईएसपी बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। बाय द वे रजा, बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने मुझे रिमार्क किया कि तकरीबन 600 अरब रुपए का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इन्होंने इस दफा फंडिंग रखी है। वो साहब मुझे कह रहे थे कि 600 अरब रुपया हम लोगों को देते हैं, तो इसमें से आप 1 अरब की 600 फैक्ट्रियां लगा दें तो उनको जॉब नहीं मिल सकती। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था उसका, मगर मेरे पास हाँ जवाब नहीं था। तो तो एनी हाउ, कमिंग बैक, दूसरा पॉइंट ऐसा है प्रोवेंशियल गोल्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस दफा आईएमएफ ने फाइनली बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ एक रिक्वायरमेंट रखी है। वो कह रहे जी आपकी 18वीं तरमीम है और फिर नेशनल फिजिकल पैक्ट इस दफा साइन करवाया है ये प्रोविंसेस से कि भाई ये जो 18th अमेंडमेंट कहती है वो सारा आप इम्प्लीमेंट भी करें। तो आईएमएफ ये कह रहे थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो हायर अमाउंट स्पेंड करेंगी, जो कि 18वीं तरमीम कहती है, ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल प्रोटेक्शन। फिर वो कह रहे हैं जो आपका रीजनल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजाय आप फेडरेशन के जिम्मे डालने के ये प्रोविंसेस को करना चाहिए। दैट मेक्स ऑल द मोर सेंस। फिर वो कह रहे हैं कि जी आप ये सारी चीजें, आपकी पब्लिक सर्विस जो है वो डिलीवरी वो इम्प्रूव होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि आप प्रोविंसेस खुद भी टैक्स कलेक्ट करें, जिसके अंदर सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स एंड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। जैसे कि आप लेजिस्लेटिव चेंजेस करें और हार्मोनाइज करें जो फेडरल टैक्सेस हैं, उन्हीं के मुताबिक आप एग्रीकल्चर को टैक्स करें। और ये जो है 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, यानी कि इसी साल इसी फाइनेंशियल ईयर में ये लागू होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। अब कीप इन माइंड रजा, ये असाइड फ्रॉम आईएमएफ मैं आपको बताऊं, आपके नोटिस में होगा कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू कर दी है, डेयरी फार्मिंग शुरू कर दी है। तो आपको पता है कि क्योंकि एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं है, इसलिए बहुत से लोग जो है वो अपनी इनकम को डाइवर्ट कर रहे हैं, दूसरे सोर्सेस से इनकम अर्न करके डाइवर्ट कर देते हैं इस तरफ। तो ये एक और तरीका बन गया पाकिस्तान में टैक्स जो है ना उसको अवॉइड करने का। फाइनली ये तीसरा पॉइंट जो है पहले सेगमेंट का, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है रजा, जिसमें स्टेट बैंक को वो कह रहे हैं कि जी वो तमाम ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी रखेंगे जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी बहुत इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे, वो तो फिलहाल नहीं होने वाला अनलेस एंड अनटिल इन्फ्लेशन सब्सटेंशियली नीचे जाती है। और ज्यादा इन्फ्लेशन होती है तो वो मोस्ट वल्नरेबल वगैरह लोग जो है वही ज्यादा इफेक्ट होते हैं। फिर वो कह रहे थे कि आप अपनी जो एक्सेस है फाइनेंसिंग के लिए वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलें और अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन करें, और जो अंडर कैपिटलाइज बैंक्स हैं उनको जो है उनको ठीक करें या उनको बेचें या उनको मर्जर्स करवाएं, और उनके अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो अपग्रेड करें। एंड फिर एक रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली कि अपने जो एक्सटर्नल रिजर्व है उनके इंक्रीज करें, बफर्स आपके पास होने चाहिए, और जिसके लिए वो समझते हैं कि एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये जो आप बात कर रहे थे डिवैल्यूएशन वगैरह की, तो ये भी एक उसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट है। फिर वो कह रहे हैं कि आप ये अच्छी बात की आपने, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट लेते आए और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाते रहे। एंड फाइनली ग्रेजुअली लिबरलाइज ट्रेड पॉलिसी।
تو جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ ہر چیز کافی سختی کی ہوئی ہے امپورٹس کے اوپر، تو آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ آپ یہ جو ہے نا اس کو مارکیٹ بیس کریں، آہستہ آہستہ یہ جو آپ نے ریسٹرکشن لگائی ہیں اس کو ختم کریں، جس سے اگین روپی کے اوپر پریشر آئے گا. سو یہ پہلا سیگمنٹ تھا، کوئی سوال ہو تو آپ